بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان کی حیثیت بیان کر رہے ہیں۔ منافق کا دشمن، بے تکلفی کا دوست۔ مدینہ کے لوگ بڑی تعداد میں اپنے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نئے گورنر کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ وہ اس مکرم صحابی میں اپنی دلچسپی سے پہلے نکلے۔ انہوں نے اس کے حسن سلوک، اس کے تقوی اور عراق کی فتح میں اس کی عظیم کامیابی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ جب وہ آنے والے جلوس کا انتظار کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے سامنے ایک روشن آدمی کو دیکھا جو ایک پرانی زین کے ساتھ گدھے پر سوار تھا۔ وہ شخص سوار تھا جس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک پکڑا ہوا تھا اور کھانا چبا کر کھا رہا تھا۔ جب وہ لوگوں کے درمیان آیا اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ حذیفہ بن الیمان متوقع گورنر، وہ اپنی عقل کھونے والے تھے کہ لیکن حیرت کیوں؟ انہوں نے کس سے امید تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا؟ در حقیقت ان کا قصور نہیں تھا۔ ان کے ممالک میں فارسی کے زمانے سے یا اس سے پہلے بھی ایسے شاندار طرز حکمرانی کے عادی نہیں تھے۔ حذیفہ کو بے شمار لوگوں نے گھیر لیا اور ان کا استقبال کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف ایسے گھور رہے ہیں جیسے کسی تقریر کا انتظار کر رہے ہیں تو اس نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، فساد سے بچو۔ انہوں نے پوچھا، ابو عبداللہ فتنہ کیا ہے؟ حکمرانوں کے دروازے۔ انہوں نے کہا، جب تم میں سے کسی کو حاکم یا گورنر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ جھوٹی باتوں سے اتفاق کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے جو اس نے نہیں کیا ہے۔ یہ ایک شاندار آغاز تھا، جتنا حیران کن تھا۔ لوگوں کو ایک دم یاد آ گیا کہ انہوں نے اپنے نئے گورنر کے بارے میں کیا سنا تھا اور یہ کہ اسے پوری دنیا میں کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں دے رہی جتنی اسے منافقت سے نفرت تھی۔ اس طرح کا آغاز نئے گورنر کی کردار اور اس کی طرز حکمرانی کے بارے میں سچا اظہار تھا۔ در حقیقت حذیفہ بن ایمان ایک ایسے شخص تھے جو نفاق سے نفرت کرتے اور دور دراز پوشیدہ جگہوں پر اس کا پتہ لگانے کے غیر معمولی صلاحیت کے ساتھ زندگی میں آیا ہے۔ وہ اور اس کا بھائی صفوان اپنے والد کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب سے نے اسلام قبول کیا۔ جب سے اس نے ایک طاقتور، صاف، بہادر اور سیدھا سادے مذہب کو اپنایا جس میں بزدلی، منافقت اور جھوٹ کی توہین ہوتی ہے، اس نے اپنی پیدائشی خوبیوں میں مزید نفاست اور چمک کا اضافہ کیا۔ مزید یہ کہ اس نے یہ آداب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے جو صبح کی روشنی کی طرح روشن تھے اور اس کی زندگی میں کوئی چیز چھپی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے باطن میں۔ وہ سچے اور ایماندار تھے۔ وہ راست بازی مضبوط لوگوں کو پسند کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے جو سیدھے سادے نہیں تھے، یعنی منافق اور دھوکے باز۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عظیم صحابہ کی اس نسل میں ایمان کی رہنمائی سے بڑھ کر کوئی ایسا دائرہ نہیں تھا جب آپ کا ہنر کھلتا اور کھلتا رہا۔ اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوا اور ترقی ہوئی اور وہ چہرے پڑھنے اور اپنے باطن کو جانچنے میں مہارت رکھتا تھا۔ ایک نظر میں وہ بآسانی چہروں کو پڑھا سکتا تھا اور پوشیدہ گہرائیوں کو چھپے اندرونی اسرار کا راز جان سکتا تھا۔ اس نے اس دائرے میں جو چاہا وہ اس حد تک حاصل کر لیا۔ ایک الہامی ذہن اور وسائل والے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کے انتخاب اور جاننے میں حذیفہ کی رائے اور بصیرت پوچھتے تھے۔ حذیفہ کے پاس وہ ثوابدید تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں جو کچھ اچھا ہے وہ اس کی تلاش کرتے والے پر نظر آیا ہے۔ وہ برائی اور وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے ذہین انسان کو چاہیے کہ وہ برائی کو اس کی چھپی ہوئی اور ظاہری شکلوں میں مطالعہ کرنے میں ہوشیاری سے کام لے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا وقت شریروں اور بدکاروں کے ساتھ منافقوں کے مطالعہ کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے کہا، لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر کے بارے میں سوال کرتے تھے لیکن میں آپ سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے پر نہ آ جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور برے دور میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھلائی پیش کی، کیا اس خبر کے بعد برائی ہوگی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا اس برائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں برائی القوی طور پر
धुआं होगी। मैंने पूछा कि ये क्या बुराई होगी? आपने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी रिवायत के अलावा किसी और रसूल के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करेंगे। तुम इनके अमाल को देखोगे और इनको नापसंद करोगे। मैंने कहा क्या इस खबर को बाद कोई बुराई होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को जहन्नम के दरवाजे की तरफ बुलाएंगे और जो इनकी दावत कबूल करेगा वो इसमें डाले जाएंगे। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, हम पर इसने कहा वो हमारे होंगे और हमारी जुबान बोलेंगे। मैंने पूछा अगर मेरी जिंदगी में ऐसा काम हो जाए तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों के ग्रोह और इनके सरदारों के साथ चलो। मैंने अर्ज किया अगर ना कोई ग्रोह मुसलमानों को और ना कोई सरदार तो मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो तुम इन तमाम फिरकों से दूर हो, चाहे तुम्हें दरख्त की जड़ क्यों न खानी पड़े, यहां तक कि तुम इसी हालत में अल्लाह से मिल जाओ। इनके इस कौल पर और करें कि लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल करते थे, लेकिन मैं आपसे बुराई के बारे में इस खौफ से पूछता था कि कहीं वो मुझ पर ना आ जाए, बुराई के रास्ते, ताकि वो इनसे बच सके और लोगों को इनसे डराने, इससे दुनिया की बसीरत लोगों के साथ तजर्बा और जमाने का इल्म हासिल हुआ। वो अपने ज़हन में मामलात पर एक फलसफी की तरह और एक अक्लमंद आदमी के सही फैसले के साथ गौर करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की गुमराही से सीधे रास्ते की तरफ और कुफर से अल्लाह पर ईमान की तरफ बुलाने के लिए भेजा। बाद इन्हीं की दावत पर लब्बैक कहते हुए सीधे रास्ते पर चल दिया। मुर्दे जिंदा किए गए और जो जिंदा थे वो अपनी बुराइयों की वजह से मर गए। जब नबूवत का दौर खत्म हुआ तो खिलाफत ने भी यही तरीका इख्तियार किया। फिर एक नफरत अंगेज बादशाह नमुराद हुई। ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने दिल, हाथ और जबान से इनकार किया और इंसाफ की राह पर लबैक कहा। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दिल और जबान से इनकार किया लेकिन हाथ इस्तेमाल करने से परहेज किया। इस तरह उन्होंने इंसाफ का एक इलाका छोड़ दिया। ऐसे भी थे जिन्होंने अपने दिलों से इनकार किया, हाथ या जबान इस्तेमाल करने से परहेज किया। इस तरह उन्होंने इंसाफ के 2 शोबे छोड़ दिए। वो लोग थे जिन्होंने इनकार नहीं किया ना दिल से ना हाथ और जुबान से, और वो जिंदगी में मुर्दा थे। इसने दोनों की बात की, दिल के मुताबिक हदायत या गुमराही की जिंदगी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 किस्म के दिल हैं। मकफल दिल जो काफिर का दिल है, दोगला दिल जो मुनाफिक का दिल होता है, नूर से भरा हुआ दिल खालिस दिल जो मोमिन का दिल है, और नफाक और ईमान से भरा हुआ दिल, इसका ईमान इस दरख्त की मानद है जिसमें अच्छे पानी से भरा हुआ हो, लेकिन नफाक इसकी तरफ क्योंकि ये पीप और खून से भरे जख्म की तरह है, जो भी बनेगा जीत जाएगा। हजरत हज़ीफा के बुराई के तजर्बे और इसकी मजामत और चैलेंज करने में इनकी इस्तकामत ने इनकी जबान और अल्फाज को तेज कर दिया। उन्होंने खुद हमें इस हदीस मुबारक से आगाह किया कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम के लिए गाली गलौज करता हूं और मुझे डर है कि कहीं ये मुझे जहन्नम की आग में न ले जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाया कि क्या तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हो? मैं दिन में 100 बार अल्लाह से तौबा करता हूं। वो हज़ीफा थे, नफाक का दुश्मन और बेतकल्फी का दोस्त। इस करदार का आदमी के लिए इसका ईमान मजबूत और इसकी वफादारी शदीद होती चाहिए। ईमान और वफादारी के हवाले से यह हज़ीफा का तरीका था। इसने अपने वालिद को उहद की जंग में एक मुसलमान की हैसियत से मरते हुए देखा। मुसलमानों के हाथों गलती से मारा गया। इसे काफिरों में से एक समझकर हज़ीफा अपने इर्द गिर्द देख रहे थे कि इत्तफाकन इसने तलवारों को आप पर मारते हुए देखा तो इसने अपने हमला आवरों को पुकारा, मेरे वालिद, वो मेरे वालिद है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब मुसलमानों के इस वाक़े की खबर मिली तो वो रंजीदा हुए, लेकिन हज़ीफा ने इनकी तरफ रहमत और गौर दरगजर की निगाह से देखा और कहा कि अल्लाह आपको माफ करे, वो बहुत रहम करने वाला है। इसके बाद वो अपनी तलवार लेकर जंग की तरफ बढ़े, अपनी पूरी कोशिश करते हुए और अपना फर्ज अदा किया। तो दोस्तों, हम यही रुकते हैं और बाकी की सीरत को दूसरे हिस्से में बयान किया जाएगा, जो कल इसी वक्त इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा।